there was blind people who came to Jesus ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕುರುಡರು when he ಬಂದರು was on earth, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ. and Jesus asked them, what do you want me to do for you? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ You ಇದ್ದೀರಾ? know, Jesus didn't just go around healing blind people everywhere. ಕುರುಡರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. They came to him. ಅವರು ಆತನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. He asked them, what do you want? ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? They said, Lord, we want our eyes to be open. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಬೇಕು. He said, okay. ಆಯ್ತು ಸರಿ. He opened their eyes. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದನು. So there can be so many spiritually blind people sitting here. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Jesus is not just going to come and open everybody's eyes. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. No. ಇಲ್ಲ. First of all, he'll wait to see whether you will acknowledge that you are blind. ನೀವು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? How many of you will say, Lord, I have not seen the seriousness of sin till ದೇವರೇ, tonight. ಈ ಪಾಪದ ಗಂಭೀರತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. I knew sin was a bad thing. ಖಂಡಿತ ಆ ಪಾಪ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. I always thought it was like a cough and cold or a little fever or something like that. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಜ್ವರದಂತಿದೆ. It's news to me today that sin is worse than AIDS. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಏಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಪಾಪ. I mean, when I sin, I don't take it too seriously, just like I don't take a cough and a cold seriously. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I sleep peacefully at night if ನಾನು I ರಾತ್ರಿ commit ಆರಾಮಾಗಿ sin, ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. even after committing sin. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ Just like I sleep peacefully at night if I got a cough and a cold. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಫ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ. But I won't sleep peacefully at night if I got a blood report today that I had AIDS. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬರುವಾಗ ಏಡ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ Lord, ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸುಮ್ಮನೆ. I am blind. ದೇವರೇ ನಾನು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದೇನೆ. I see today that I am blind and the devil has blinded me. ದೇವರೇ ನಾನು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Please open my eyes, Lord ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು Jesus. ತೆರಿ ಸ್ವಾಮಿ. He'll do it. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. He will do exactly the same for you that he did for all those blind people on earth. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುರುಡರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ತೆರೆದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And one man, his eyes were open a little bit after Jesus touched him. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬರುವಾಗ ಆತನ Jesus said, can you see properly? ನೀನು ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ? He said, no, I don't see any difference between men and trees. They all look alike. ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. You know that if a man thinks that a man is a tree, his eyesight is bad. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಗಿಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. The Lord said, okay, then you need to be touched again. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ತಿರುಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. And he touched him again. ತಿರುಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಆತನು. He said, yeah, now I can see. ಓ, ಈಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು That is ಕಾಣ್ತಾ a ಇದೆ. man and that is a tree. ಈಗ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಗಿಡ ಇದು ಮನುಷ್ಯನು. So sometimes we need the Lord to touch us again. ದೇವರು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. How to find out? ಹೇಗೆ The ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? Lord says, can you see now how serious sin is? ಈಗ ನೀನು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Yeah, Lord, one or two sins I see quite seriously. ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಪಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Some of the other sins, I don't think it's so serious. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ. And the Lord says, I have to touch you again. ಆಗ ತಿರುಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. But you know, it's very important to be honest. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. I'll tell you something. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಷಯ. Supposing one blind man had said, ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಹೇಳಿದೀನಿ, Lord, I'm okay, I'm all right. ಓ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. The Lord will say, okay, go home. ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ. Who were the ones whom Jesus healed? ಯಾರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ತಾನ್ರಿ? The one who said, Lord, I'm not all right, I'm blind. ಓ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು Please ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೀನಿ. open my eyes. ಓ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರಿ And ಸ್ವಾಮಿ. you can sit here this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Yeah, you say, I'm a Christian, I've been in the church for so long. ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I'm all right, I can see. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. The Lord will say, okay, go home at the end of the meeting. ಸರಿ ಈ ಕೂಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. You won't get anything from the Lord. ಕರ್ತನ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. But some other person here who's needy, who hears the word, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. and the word speaks to them. ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಟ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. They say, hey, that's true. ಓ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. I have not seen the seriousness of sin. ಹೌದು, ಈ ಪಾಪದ ಗಂಭೀರತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. How is it I have not seen the seriousness of sin? ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ for so many ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ years? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? It must be because I'm blind. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And I thought I could see. ಓ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆನು. And you come to Jesus and say, Lord, I'm really blind. ಓ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೇನೆ. The Lord says, what do you want? ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಈಗ? Lord, help me to see the seriousness of sin. ದೇವರೇ ಈ ಪಾಪದ ಗಂಭೀರತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. How many of you believe that speaking of evil of others behind their back is a sin? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಭಯಂಕರ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. Many of you do it. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ You ಇದ್ದೀರಾ? sit all the time and talk about other people in your home. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? You don't feel it's a sin. ಓ ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. It's the cough and a cold ಓ like ಅದು that. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಜ್ವರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. It happens. ಓ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. Even sometimes not even like a cough and a cold. ಅದು ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. Cough and cold, you may take some medicine. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧ Some ತಗೊಳ್ತೀವಿ. people, sin is like sneezing. ಓ ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. Oh, I sneeze. ಓ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. It's not serious. ಓ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Oh, I backbit against somebody. It's okay. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. How sad it is.
ಓ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ that people can take sin so lightly. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ Who ತಗೊಂಡು did that? ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? The devil has done a tremendous work ಸೈತಾನನು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು of ಮಾಡಿದ. blinding our eyes ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು to ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿ the ಮಾಡಿದ. seriousness of sin. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಗಂಭೀರತೆ ವಿಷಯ. So I believe that is the first blindness that we need to have our eyes open to. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು That ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. sin is not even like a cough and a cold, it's not like fever, it's not like sneezing. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ನಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. No, ಇಲ್ಲ, it is worse than AIDS. ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಏಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ. And if you have seen it like that, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ then you can say your eyes are open. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ If ಕಣ್ಣುಗಳು you see a little bit only, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ pray, Lord, touch me again. I don't see it serious ತಿರುಗಿ enough. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. Our eyes must be wide open. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. Now I see how serious it is. ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಪಾಪ. See, little children also, they may not be blind, but they also don't realize the seriousness of some things. ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಣ್ಣು You know, ತೆರೆಯಬೇಕು. children play with blades ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. when they are small, 6 months. 6 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. You know, if a 6-month-old baby sees a snake, One cobra, it will play, try to go and play with the cobra. 6 ತಿಂಗಳದ ಮಗು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. They're not blind, ಅವ್ರು ಕುರುಡರಾಗಿಲ್ಲ, but they don't have any sense. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ. And that is how some believers are also. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, they say, I'm born again. ಓ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, My eyes are open. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು Okay, ತೆರೆದಿದೆ. maybe your eyes are open, but you're foolish like a child. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗುನ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಿದೆಯಾ. Maybe you are born again, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ but you're ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, playing around with cobras and you don't even know how serious it is. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. You don't know how serious sin is. ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಪಾಪ. I mean, if suddenly a cobra came out from under your chair right now, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾವು ಬರುವಾಗ what would you do? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Oh, okay, play around with it. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ? You wouldn't do it. You'll jump out and run out. ಓ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. You wouldn't care what I thought about you running out. You'll run out ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. because you know that's dangerous. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, But ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. 6-month child, ಆದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು it won't run out. ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. Great, look at the color, mummy, so nice color it has got. ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಹಾವಿನ ಮೇಲಂತ ಬಣ್ಣ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿದೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. It's not blind, but it's a child. ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಗು ಆಗಿದೆ. How many of you believe that any sin is worse than a cobra? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತಿದ್ರೆ ಹಾವಿಗಿಂತ ಪಾಪವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. Then you are not blind and you are not a child also. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೀವು ಕುರುಡರಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಲ್ಲ. So there are many reasons why many people don't give up sin. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Everywhere I go, I've met so many people who say, Brother Zach, I'm defeated by sin, I'm defeated by sin. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಅವರೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ And I ಇದ್ದೀನಿ. say, one of the main things you need to see first of all is how serious sin is. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಪವು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.